قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی آپ کے سامنے ایک بڑی ہی مشہور معروف سورہ کی پہلی آیت پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، وہ اللہ جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، موجودہ زمانہ ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ آج ایک انسان کے پاس ہر چیز مہیا ہے، گاڑی ہے، بنگلے ہیں، دولت ہے، مال ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز نہیں ہے اور وہ ہے نعمت برکت۔ زندگی میں آج خیر نہیں، برکت نہیں، سکون نہیں۔ میرے محترم بھائیو، برکت ایک عظیم دولت ہے، جسے یہ دولت مل جائے تھوڑا سا مال بھی کافی ہو جاتا ہے، لیکن جسے یہ نعمت برکت نصیب نہ ہو، قارون کا خزانہ بھی مل جائے تو اس کے لیے ناکافی ہوتا ہے، اور زبان حال سے حل من مزید کی صدائیں بلند کرتا رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ برکت کا معنی اور مفہوم میں یہ داخل ہے، برکت کا معنی خیر کثیر کے ہیں، یعنی حقیقت کے اعتبار سے کوئی چیز تھوڑا ہو، کم ہو، لیکن اس سے انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، that is called برکت، اس کو بولتے ہیں برکت۔ اس کی احادیث میں بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک مثال دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کتاب المناقب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ سفر کے دوران ہوا کیا کہ تقریباً پانی ختم ہو چکا۔ سفر میں سب سے زیادہ جو قیمتی شے ہے وہ پانی ہے۔ پیاس جب لگتی، سفر میں اکثر پیاس لگتی ہے، کہتے ہیں کہ پیاس اتنی شدت کی ہو گئی لیکن پانی نہیں، نہ وضو کے لیے پانی ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ غسل کرنے کے لیے پانی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے شکایت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی بچا ہوا پانی ہے اس کو تلاش کرو اور ہمارے پاس لے کے آؤ۔ صحابہ کرام نے تلاش کیا تو تھوڑا سا پانی ایک برتن میں لے کے آئے، پانی نہیں تھا، تھوڑا معمولی پانی ایک برتن میں لے کے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں اپنے دست مبارک کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں: حیا علی الطہور المبارک، اے لوگو آؤ برکت والا پانی لے کے جاؤ، اور یاد رکھنا والبرکت من اللہ، یہ جو برکت ہے اللہ کی جانب سے نازل ہوا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس برتن کے اوپر آپ دست مبارک رکھے ہوئے تھے، آپ کی انگلیوں کے پور سے، انگلیوں کے درمیان سے پانی کے فوارے کی طرح پانی ابل رہا تھا۔ ہم نے پانی پیا، ہم نے وضو کیا، پانی کو اسٹور کیا، لیکن ذرہ برابر بھی اس پانی کے برتن سے ذرہ بھی پانی کم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! یہ کون سی برکت تھی؟ یہ کون سی دولت تھی؟ یہ نعمت برکت تھی، اللہ کی طرف سے برکت تھی کہ تھوڑا سا پانی صحابہ کرام پورا ہو گیا اور ضرورت بھی پوری ہو گئی، اسٹور بھی کر لیے، لیکن پانی کم نہیں ہوا۔ ایک اور مثال
हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अनस बिन मालिक कहते हैं कि मेरी वालिदा उम्मे सुलैम प्यारे नबी की खिदमत में आए, कहा कि अल्लाह के नबी, ये जो आपका खादिम है अनस, ये आपका प्यारा खादिम है, मेरा लख्ते जिगर है, आप इसके लिए दुआ करें, आप मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, मैंने अपने बच्चों को आपके हवाले कर दिया। कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहु व वलदहु व बारिक लहु फीमा आतैतहु। सही बुखारी किताब दावत में हदीस है, कहते हैं अल्लाह अनस को माल और दौलत में ज्यादती अता फरमा, व बारिक लहु फीमा आतैतहु, या अल्लाह तो जिंदगी में जो कुछ भी अनस को दे इसमें बरकत और नेमत बरकत अता फरमा। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस खुद कहते हैं कि अल्लाह की कसम, फवल्लाहि अन्ना माली लकसीर, अल्लाह की कसम मेरा माल मेरी दौलत बहुत ज्यादा हो गया, मदीने में अंसार में सबसे ज्यादा मैं मालदार हो गया। इत्तेफाक अल्लाह के नबी की बरकत से मेरी उम्र भी लंबी हुई, अल्लाह ने 100 साल से ज्यादा मुझे उम्र दी। और जब मेरी वफात हुई, जब आपकी वफात हुई थी अनस की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उनकी औलाद की तादाद कितनी थी? औलाद की, बेटे और पोते पोतियां की तादाद 100 से ज्यादा थी। ये किसकी बरकत थी? ये नेमत बरकत है। लेकिन सवाल ये है कि बरकत कैसे मिले? बरकत मिलेगी मगर कैसे? वो कौन से असबाब हैं, वो कौन से जराए हैं, वो कौन से वसाइल हैं, वो कौन से अमाल हैं जिनको अपना कर मैं भी और आप भी अपने जिंदगी को बरकत बना सकते हैं। आज मेरा मौजू वही है। बड़े तवज्जो से, बड़े तमाम बुजुर्गों से मैं अदब गुजारिश करूंगा कि आज के खुतबे को बड़े इत्मीनान से सुकून सुने और समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अगर जो बातें मैं बयान करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं दुआ करूं अल्लाह से, अल्लाह मुझे हक बात कहने और आप सभी हजरात को हक बात सुनने, और उस पर सबसे पहले मुझे और सभी हजरात को मर्द ख़वातीन का अमल करने की तौफीक ना फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज भाइयों, ख़वातीन इस्लाम, पहला अमल हुसूल बरकत के जराए में से पहला जरिया, पहला सबब जिससे मैं और आप अपनी जिंदगी को बाबरकत बना सकते हैं, बुनियादी सबब ईमान और तकवा। जिसकी जिंदगी में जितना ज्यादा ईमान अल्लाह पर कवी होगा, जिसकी तौहीद मजबूत होगा, जिसकी अकीदे तौहीद मजबूत होंगे, और साथ साथ ईमान के साथ तकवे की जिंदगी जिसकी जिंदगी में होगा, खैर ही खैर है, बरकत ही बरकत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आराफ में आयत नंबर 96-90 पर 6 में फरमाते हैं, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फअख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाते हैं, काश के ये बस्ती वाले, काश के ये गांव वाले, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू, ये गांव वाले ईमान लेके आते और तकवे की जिंदगी गुजारते, लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, तो हम ऐसी बस्ती पर आसमान से, जमीन से बरकत के दरवाजे खोल देते। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन इन बस्ती वालों ने ना ईमान लाया, ना तकवे की जिंदगी गुजारी, बल्कि झुटलाया। फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो हमने उनके गुनाहों के बायस उन लोगों को पकड़ लिया और निशान इबरत बना दिया। इस आयत में आप गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बस्ती की मिसाल दे रहे हैं, एक गांव का मिसाल दे रहे हैं कि एक बस्ती वाले, एक गांव वाले, काश कि ये लोग ईमान लेकर आते, अल्लाह पर ईमान इनका होता, तकवे की जिंदगी इनकी होती, तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा झूठा नहीं होता। मेरा और आपका वादा झूठा हो सकता है। अल्लाह कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर ईमान और तकवे की जिंदगी में होती, लफतहना अलैहिम, तो उनके ऊपर बरकतें नाजिल होती, कहां से? आसमानों से, और जमीन से बरकत नाजिल हो जाती। अल्लाह अकबर। पता चला कि बरकत की हुसूल के लिए, हुसूल बरकत का बुनियादी सबब, बुनियादी जरिया ये है कि मैं भी और आप भी ईमान के साथ साथ अहले तकवा वाला बन जाएं, जिंदगी में तकवे आ जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरकर जिंदगी गुजारें। एक हदीस में प्यारे ने फरमाते हैं, इन्नका लन तदअ शैअन इत्तक़ा अल्लाहि इल्ला आताका अल्लाहु खैरन मिन्हु। मुस्लिम अहमद की रिवायत, कहते हैं तुम में से जो शख्स भी अल्लाह के खौफ से कोई गुनाह या हराम काम छोड़ते हैं, तो अल्लाह उससे बेहतर बदला अता फरमाता है। हदीस समझ में आ रही? अगर तुम में से कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ और तकवे और डर से कोई गुनाह या हराम काम छोड़ दे, तो अल्लाह उससे बेहतर चीज अता फरमाता है। इसकी एक मिसाल देखें, आपको यह हदीस समझ में आएगी।
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، آپ وقت کے امیر المؤمنین ہیں، حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین ہیں۔ حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ رات میں گشت کرتے تھے، رعایا کی خیال کرتے تھے کہ میرے رعایا کہیں بھوکے تو نہیں سو گئے، غریبوں اور یتیموں مسکینوں کا خاص طور پر خیال کرتے، رات میں گشت کر رہے تھے۔ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ایک ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ۔ کیا ہے؟ بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی کہتی ہے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی، اس لیے کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ ماں نے کہا کہ اے میری بیٹی عمر کہاں دیکھے، عمر تو یہاں نہیں ہے، امیر المومنین تو یہاں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی کا جواب سنیں، اے ماں کہ حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں، فإن رب عمر یرانا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور پیارے آپ قربان جائیے، حضرت عمر بن خطاب اپنے غلاموں کے ساتھ دروازے سے سن رہے تھے، دیوار سے سن رہے تھے یہ بات اس لڑکی کی، یہ بات، یہ جذبہ، یہ تقوی اتنا متاثر کیا، اتنا اثر انداز ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لڑکی سے، ایک عام غریب لڑکی سے اس کی شادی ہوتی ہے، اور شادی کے پیغام لے کے جاتے ہیں اور شادی کراتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ، جس کے اندر ایمان اور تقوی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے دروازے کھولتے ہیں، اس کو احساس بھی نہیں تھا کہ وقت کے امیر المومنین کا بہو بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ کتنے بڑے اعزاز ہے، یہ کس کی دولت ہے؟ ایمان اور تقوی کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے خوف سے اس نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا اور روک گیا، کیونکہ دودھ میں پانی ملانا حرام ہے، اس نے یہ کام نہیں کیا۔ حدیث میں فرمائے کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں یا چھوڑ دیتی ہیں، اللہ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ وقت کے امیر المومنین سے حضرت عمر بن خطاب کے بہو بنتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، یہ تقوی اتنی بڑی چیز ہے کہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سورۃ طلاق آیت نمبر 2-3 میں فرماتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے اللہ روزی دیتا ہے اس کے وہم و گمان تک نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائی، پتا چلا کہ زندگی میں اگر برکت چاہیے، مال میں، دولت میں، رزق میں، زندگی میں حصول برکت کا بنیادی سبب یہ ہے ایمان پلس تقوی، ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، حصول برکت کے حصول کے لیے، برکت کے حصول کے ذریعے میں سے ایک اہم ذریعہ ہے تجارت میں، دھندے میں، مال میں، بزنس میں سچائی اور امانت داری اختیار کرے۔ جو شخص بھی اپنی تجارت، دھندے اور مال، تجارت میں، کاروبار میں سچائی اور امانت داری کو اپنائے گا، اور اسی قدر اللہ کی جانب سے حلال روزی اور بابرکت روزی اس کو ملنے والی ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما وإن كذبا وكتما محقت برکت بینہما۔ صحیح بخاری کتاب البیوع میں حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خریدنے والے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں، اختیار باقی رہتا ہے مال بیچے یا نہ بیچے۔ فإن صدقا، اب اگر دونوں خرید و فروخت کرنے والے سچائی کے ساتھ ڈیل کرے اور ہر چیز کو صاف کلیئر طور پر بیان کر دے، پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ بورک لہما فی بیعہما، ان دونوں کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَینَہما، اگر ان دونوں بزنس مین نے، تاجر نے جھوٹ کو اختیار کیا، کوئی بات چھپائی، تو محقت برکت بینہما، ان کی خرید و فروخت سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ پتا چلا کہ اگر برکت چاہیے مال میں، دولت میں، تجارت میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ سچائی اور امانت داری کو اپنائیں۔ آج کیا بتائیں، بڑی افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کا بڑا طبقہ، بلکہ آج تو یہ سننے کو ملتا ہے بغیر جھوٹ کے ہم کیسے تجارت کریں، یہ جو آج بولتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام سے زیادہ مالدار ہے آپ؟
क्या सहाबा कराम ने जिंदगी नहीं गुजारी? अभी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला को वाक़या सुनाया। अंसार में सबसे ज्यादा मालदार थे। कई बड़े बड़े साहब रहते, उस्मान बिन गनी रज़ी अल्लाह तआला, कभी झूठ का सहारा लिया उन्होंने। एक साहबी का वाक़या है, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के मार्केट में एक बड़े गल्ले के ढेर था। गल्ले के ढेर से अल्लाह के नबी गुजर हुआ। आपने गल्ले के ढेर में अपना हाथ रखा, जैसे अंदर हाथ अपने दस्त मुबारक रखे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हाथ में नमी महसूस की, यानी ऊपर सूखा हुआ है, नीचे भिगा हुआ है। कहा कि इस गल्ले का मालिक कौन है? मालिक ने कहा कि मैं, अल्लाह के, मैं मालिक हूं। कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? जो गीला माल था उसको ऊपर रखना था, जो सूखा था उसको नीचे, ताकि लोगों को मालूम हो जाए। कहा कि अल्लाह के नबी, बारिश हुई थी, बारिश की वजह से मुझे पता लगा, मेरी नीयत मुझे एक हुई कि लोग अगर खराब माल देख लेंगे, नबी माल देख लेंगे तो लोग नहीं लेंगे। मैंने उसको छुपा दिया, नीचे कर दिया नबी माल को, और खुश्क माल को ऊपर कर दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बरहम हुए। प्यारे नबी फरमाते हैं, मन गश्श फलैसा मिन्नी, जो शख्स धोखा दे वो हम में से नहीं है। मन गश्श फलैसा मिन्नी, जो शख्स कारोबार में, तिजारत में, धंधे में, माल में धोखा दे वो हम में से नहीं है। सही मुस्लिम किताब अल ईमान में हदीस मौजूद है। आप सोचिए जरा, नबी क्या फरमा रहे हैं? जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। हम क्या कहते हैं? हम तो उम्मत मोहम्मदिया में से हैं, हम तो बख्शे बख्शाए हुए हैं, नबी की शफाअत होगी, हम माफ कर दे जाएंगे। नबी की बात मान रहे हैं आप, हम और आप नबी के तरीके पर चल रहे हैं। यहां हदीस बता रही है कि जिंदगी में अगर बरकत चाहिए, माल में, तिजारत में, तो सच्चाई और अमानतदारी को अपनाना पड़ेगा। इसी तरीके से मेरे मोहतरम भाइयों, हुसूल बरकत के जराए में से एक अहम जरिया सिला रहमी है। जो शख्स अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करेंगे, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करेंगे, रिश्तेदारों की इज्जत करेंगे, रिश्तेदारों को अपना बुलाकर उससे अच्छी बात करेंगे, रिश्ते को जोड़ेंगे। जो शख्स रिश्तेदारों के साथ जितना अच्छा सलूक करेगा, रिश्ते को जोड़कर रखेंगे, उसको देंगे, खिलाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार अल्लाह ताला ऐसी बाबरकत दौलत देगा, आप शुमार भी नहीं कर सकते। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना यह हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए हदीस सुना मैंने। प्यारे ने फरमा रहे हैं, मन सर्रा अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही व अन युनसा लहु फी असरिही फलयसिल रहमा। सही बुखारी किताब अल अदब में हदीस है। कहते हैं कि जो इस बात को पसंद करे कि उसकी रिज़्क़ में फराखी हो, जो इस बात को पसंद करे कि उसकी रोजी बढ़े, उसकी रोजी कुशादगी हो, और जो इस बात को भी पसंद करे कि उसकी उम्र भी लंबी हो, तो क्या करना है? फल यसिल रहमा हो, वह अपने रिश्तेदारों को जोड़े, रिश्ते ना काटे बल्कि रिश्ते को जोड़े। जोड़ना कैसे? जब जरूरत है पैसा दिया, जब जरूरत ही बात की, जब जरूरत हुई उनके मामले को हल किया, यानी हर तरीके से उनके हुकूक अदा किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो सिला रहमी करते हैं, एक तो रिस्क में बरकत होती है और उम्र में भी बरकत होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी के ज़माने में दो भाई थे। बहुत तवज्जो चाहूंगा आपका। दो भाई थे। एक भाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहता था और नबी की खिदमत में रहकर दीन इल्म हासिल करता था। प्यारे नबी जो बोलते थे उसको याद करते थे। और दूसरा भाई मेहनत मजदूर करता था, मेहनत करता था, मजदूरी करता था। उसने एक दिन, जो मेहनत मजदूर करने वाला भाई था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस भाई की शिकायत की जो अल्लाह के नबी खिदमत में है और उसकी मामनत भी नहीं करते हैं, ना रोजी कमाते हैं। कहा कि अल्लाह के नबी, मेरा भाई बेकार है, मैं तो मेहनत करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मजदूरी करता हूं और जो मुझे रोजी मिलती है उसको भी खिलाता हूं, लेकिन मेरा भाई है कि आपकी खिदमत में पड़ा रहता है और मेरी कोई मामनत भी नहीं करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, लअल्लका तुरज़क़ु बिही, लअल्लका तुरज़क़ु बिही, शायद तुम्हें तुम्हारे भाई की वजह से रोजी मिल रहा हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई बेकार बचा हुआ है? उसने अपनी जिंदगी को, अपना ओढ़ना, इल्म को ओढ़ना बिछौना बना लिया है, शरीयत का इल्म हासिल कर रहा है और उसी इल्म के बरकत से जो तुम मेहनत करती हो, जो रोजी तुमको मिल रही है, उसी इल्म की बरकत से तुमको रोजी मिल रही है। लोग क्या समझते हैं, रिश्तेदार को देंगे तो माल कम हो जाएगा,
رشتہ داری کو نبھائیں گے تو مال کم ہو جائے گا. نہیں میرے محترم, یہ شیطانی سوچ ہے, شریعت کی سوچ ہے, قرآن و حدیث کی سوچ ہے. اللہ رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے رشتہ داروں کو زیادہ جوڑیں گے, اس کے حقوق ادا کریں گے, اللہ رب العالمین اس کو حلال اور بابرکت روزی عطا فرمائے گا. تو یہ تیسرا حصول برکت کے تیسرا اہم ذریعہ تھا. اسی طریقے سے حصول برکت کے ذرائع میں, اسباب میں سے ایک اہم سبب اور بنیادی سبب نمازوں کا اہتمام کرنا, اور خصوصاً نماز فجر کی. جو شخص جس کی فیملی جو گھر والے سب سے زیادہ نمازی ہوں گے, اللہ اکبر, سب سے زیادہ پاکیزہ روزی ملنے والا ہے. سب سے زیادہ پاکیزہ روزی اور سکون کی زندگی گزار کے دنیا سے گئے, آخرت میں ان کے لیے نعمت انعام بھی انعام ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اے نبی, آپ اپنے گھر والوں کو, اہل عیال کو نماز کی تلقین کرتے رہا کریں, اور خود بھی آپ اس میں جمے رہیں. لا نسألک رزقا, اے نبی آپ سے میں کوئی روزی نہیں چاہتا, رزقاً کوئی روزی نہیں چاہتا ہوں, نحن نرزقک, ہم آپ کو روزی دینے تھے, ہم آپ کو روزی دے رہے ہیں. اور بہترین انجام قیامت کے دن اہل تقویٰ کے لیے ہوگا. اس آیت میں ذرا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ حلال اور پاکیزہ اور بابرکت روزی کا وعدہ فرمایا ہے. جو شخص جس کی زندگی میں جو فیملی نمازی ہوں گے نا, اللہ کی طرف سے بابرکت والا روزی اس کو ملنے والا ہے. حضرت صخر الغامدی کہتے ہیں, صحیح ترمذی کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم بارک لامتی فی بکورہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اس امت کے لیے, امت محمدیہ کے لیے. اللہم بارک لامتی فی بکورہا, یا اللہ اس امت کے صبح کے کام و کاج میں, صبح کے معاملات میں اللہ خیر برکت نازل فرما. دعا کیا ہے؟ دعا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اللہ کے نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ اس امت کے صبح کے معاملات میں بابرکت عطا فرما, برکت نازل فرما. لاسٹ میں نہیں, 2 بجے کے بعد نہیں, صبح کے کام میں. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ رات بھر جاگے رہتے ہیں, اور 12 بجے ان کی دکانیں کھلتی ہے. غیر قوم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. غیر قوم کو دیکھا جاتا ہے صبح کو مارکیٹ کھول لیتے ہیں, صبح کو دکانیں کھولتے ہیں, لیکن مسلمان نہیں سمجھتے ہیں صبح کو برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس امت کے لیے. اور اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت صخر الغامدی خود کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, جب بھی کوئی سریہ, جب بھی کوئی لشکر بھیجتے تو صبح سویرے بھیجتے. وہ خود کہتے ہیں, میں ایک تاجر پیشہ آدمی تھا, لیکن میری تجارت اتنی خاصی نہیں چل رہی تھی. میں نے اس حدیث کو ورنہ بچھونا بنا لیا, میں نے اس حدیث پر, اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دیا, اور جب بھی میں تجارتی قافلہ بھیجتا تو سب سے صبح فجر کی نماز کے بعد فوری طور پر میں بھیج دیتا. دیکھتے ہی دیکھتے کہتے ہیں فَأَسْرَا وَكَسْرَا مَالَهُ, میری تجارت بڑی ترقی ہو گئی اور میں مالدار ہو گیا. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں, خصوصی طور پر نماز فجر کے اہتمام کریں. پیارے نبی کیا فرمایا, رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. پیارے نبی فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فجر کی صرف 2 رکعت سنت ہیں. خواتین سن رہی ہیں, آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں, سن رہے ہیں آپ کیا پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فجر کی صرف 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. دنیا میں جتنی دولت ہیں, دنیا میں جتنی جائیداد ہیں, دنیا میں جتنے بنگلے ہیں, دنیا میں جتنے پیسے ہیں, دنیا کی تمام دولت سے, تمام جائیداد سے, تمام نعمتوں سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے. پتا چلا جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے, جو خواتین, جو مرد نماز فجر کے اہتمام کرتی ہے, سنتوں کا اہتمام کرتی ہیں, اس کائنات کا سب سے مالدار ترین انسان وہ ہے. حدیث سے پتا چلا. میرے محترم بھائیوں, نمازوں کا اہتمام کریں, خصوصاً نماز فجر کا اہتمام کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, کہتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک. اے ابن آدم, اے انسان, میری عبادت کے لیے وقت نکال لو, میری عبادت کے لیے وقت نکال. میں کیا کروں گا اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے تو املا صدرک غنا, میں
तुम्हारे सीने को मालदारी से भर दूंगा। वासुद्द फक़रक, तुम्हारी फकीरी तंगदस्ती को मैं जड़ से उखाड़ दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं जी, क्या फरमा रहे हैं कि अगर तुम मेरी इबादत के लिए वक्त निकालोगे, तफर्रग इबादती, अगर मेरी इबादत के लिए वक्त निकालोगे मैं तुमको मालदार कर दूंगा, तुम्हारी फकीरी भी दूर कर दूंगा। वइल्ला तफअल मलातु यदैका शुगलन वला असुद्दका फक़रा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, मेरी इबादत के लिए भी वक्त नहीं तुमको तुम्हारे पास, मैंने तुमको जिंदगी दी, मैंने उम्र दी, 24 घंटे मेरे हैं, जमीन आसमान मेरे हैं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी को मशगूलियत से भर दूंगा, हमेशा बिजी रहोगे और तुम्हारी फकीरी कभी खत्म नहीं होगी, करोड़पति हो जाओगे, माल पर माल कमाओगे, लेकिन सुकून नहीं, बरकत तुमको नहीं मिलने वाली है। मेरे मोहतरम भाइयों, नमाजों का एहतमाम करें, नमाज फजर खुसूसी तौर पर अल्लाह की इबादत करें। जिंदगी जो मिली है, अल्लाह ने मुझे आपको जिंदगी दी है, उसका मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करें। आखिरी बात, हुसूल बरकत के जराए में से एक अहम जरिया है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। अल्लाह ने आपको जितना दिया है, जितनी इस्तिताअत आपकी है, जो आपको ताकत दी है, जितनी माल आपको दिया है, वक्तन फअक्तन आप गुरबा पर, मसाकीन पर, अल्लाह के रास्ते में, मसाजिद पर, मदारिस पर जो उसके मुस्तहिक हैं आप खर्च करेंगे, अल्लाह आपको डबल अता फरमाएगा। अल्लाह सूरह सबा में फरमाते हैं, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु व हुवा खैरुर राज़िक़ीन, तुम जो कुछ भी मिन शैइन, जो कुछ भी तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, फहुवा युखलिफुहु, अल्लाह डबल अता फरमाएगा। फहुवा युखलिफुहु, अल्लाह उसे आपको डबल अता फरमाएगा। वह हुआ खैरुर राज़िक़ीन, इसलिए कि अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। प्यारे नबी एक हदीस फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीहि इल्ला मलकानी व यंज़िलानी फयक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा व यक़ूलु आख़िर अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफ़ा। सही बुखारी किताब ज़कात में हदीस है, फरमाते हैं हर दिन, हर सुबह को 2 फरिश्ते नाज़िल होते हैं। हर सुबह को जो बंदा सुबह करते हैं 2 फरिश्ते नाज़िल होते हैं, उनमें से एक फरिश्ता दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा, या अल्लाह जो बंदा या बंदी तेरे रास्ते में खर्च करते हैं, जो बंदा या बंदी तेरे रास्ते में लुटाते हैं, या अल्लाह मैं फरिश्ता नूरानी मखलूक आसमान से उतर कर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह उसे डबल अता फरमा। अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा, अल्लाह उसे डबल अता फरमा, डबल रोज़ी अता फरमा। ये 100 रुपया दिए हैं, अल्लाह 100 रुपया दिए हैं तो 200 रुपया अल्लाह से अता फरमा। कम से कम की बात कर रहे हैं, तो हदीस में 700 बल्कि उससे भी ज्यादा है। दूसरा फरिश्ता दुआ करते हैं कि अल्लाह जो तेरे रास्ते में बखीली करते हैं, जो तेरे रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, माल को जमा कर करके रहते हैं, यहां तक के कब्र में चले गए, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तो कहते हैं दूसरा फरिश्ते दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन खलफ़ा, अल्लाह उसे और उसके माल समेत उसको हलाक बर्बाद कर दे। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कुछ बुनियादी बातें थी। आखिर में हुसूल बरकत की एक बुनियादी सबब यह भी है कि आप अल्लाह से दुआ करो, आप अल्लाह से दुआ करो। हमारे नबी ने एक बहुत प्यारी दुआ सिखलाई, वो दुआ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। मैं ख़वातीन से भी गुजारिश करूंगा, आप मर्द हज़रात से गुजारिश करूंगा, इस दुआ को आप याद कर लें। अगर जिंदगी बरकत चाहिए तो बहुत प्यारा ये नुस्खा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, अल्लाह मेरे गुनाह को, मेरे लिए मेरे गुनाह को बख्श दे। व वस्सिअ ली फ़ी दारी, अल्लाह मेरे लिए मेरे घर को कुशादा अता फरमा। घर का कुशादा होना भी बड़ी नेमत है। व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, अल्लाह जो भी तू रिज़्क़ दे, जो भी माल दे, जो भी दौलत दे, अल्लाह उसमें रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। हम वितर में क्या दुआ करते हैं? दुआ में दुआ करते वितर में वबारिक ली फ़ीमा आतैत, वितर में हम दुआ करते हैं, वितर की नमाज में जब दुआ करते हैं अल्लाह मादनी, तो उसमें क्या है? वबारिक ली फ़ीमा आतैत, अल्लाह जो कुछ तू मुझे अता फरमाए उसमें बरकत अता फरमा। तो हुसूल बरकत के जरिया में से एक अहम जरिया ये भी है कि आदमी दुआ करे। खुतबा का खुलासा ये है कि बरकत मिलेगी मगर कैसे? तो ये 6 असबाब हैं, 6 ज़राए हैं। अगर मैं और आप इन असबाब को अपनाएं तो इंशाअल्लाह मेरी और आपकी जिंदगी बाबरकत होगी। माल अगर करोड़पति है, अगर बरकत नहीं है तो कोई फायदा नहीं। बरकत में मतलब इंसान की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। इंसान करोड़पति है लेकिन पता चला
ابھی مال پر مال کر رہے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی بیمار ہو گیا، فلاں مصیبتیں ان کی دور ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں تھوڑا سا مال ہے، اگر برکت ہے تو آپ کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ زندگی کو بابرکت بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والوں کو، آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو بھی رزق، جو بھی مال، جو بھی دولت عطا فرمائے، اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگی کو بابرکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عمر کو بابرکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے کاج میں، تجارت میں، بزنس میں، دھندے میں اللہ خیر اور بابرکت کے فیصلے نازل عطا فرما۔ اللہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما۔ اللہ ہمیں سے جو لوگ بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، ان کی لاچاری اور بے بسی کو دور عطا فرما۔ اللہ ہمیں سے جو لوگ دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اللہ ان قبر کی کشادگی عطا فرما۔ اللہ جنت کے دریچے ان کے کھول دے۔ اللہ انہیں بال بال مغفرت عطا فرما۔ اللہ جب تک مجھے اور آپ کو اس کائنات کے دنیا کے اندر رکھے، ایمان پر، توحید پر رکھے۔ جب میرا اور آپ کا خاتمہ ہو تو کلمے والی، توحید والی، رکوع والی، سجدے والی، شہادت والی موت نصیب عطا فرما۔